کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک میرا ہے ایک اللہ کا ہے، ایک میرا ہے اور ایک اللہ کا۔ 12 مہینے میں 10 مہینے کو سائیڈ پہ رکھو، 2 مہینے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور پورا مجمع بولے رمضان کس کا؟ چلو اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ایک ساتھ میں آواز کر کے بولو گے مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی بہت پیارے ہیں۔ ارے بولو نا ہمارے نبی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں۔ نہیں اجازت ہے آپ کی؟ آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ، پورے وقار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، حقیقت میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا۔ واقعہ صرف سننا، میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر، یہ میری انگلیاں دیکھو اور آپ لوگ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 7 سال۔ 7 سال کا تو چھوٹا بچہ، ارے بولو 7 سال کا تو چھوٹا بچہ۔ اچھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی؟ پورا مجمع سننا، ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ کس میں تکلیف ہو گئی؟ عمر کتنی؟ اور ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آ گئی، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی، جس کو آشوب چشم، اردو میں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک لال لال ہو گئی، وہ دکھنے بھی لگے، وہ جلنے بھی لگے، اس میں سے پانی کے قطرہ بھی ٹپکنے لگے۔ ہمارے نبی بہت پریشان، اور عمر کتنی ہے؟ بچپن ہے۔ اور معلوم ہے ہمارے نبی کو سرپرستی میں کون؟ دادا عبد المطلب۔ اس وقت ہمارے نبی کو سمجھانے والے اور لے کے چلنے والے دادا، اور دادا کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے دادا کو کہا کہ تمہارے پوتے محمد، ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، 7 سال کی عمر ہے، آنکھیں دیکھو کتنی لال ہو گئی ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور کیسا آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے، کیسا قطرہ ٹپکتا ہے۔ تو دادا نے کہا میں نے بہت علاج کروایا، لیکن میرے پوتے محمد کا کوئی علاج ہوتا؟ بولو کوئی علاج ہوتا؟ تو کسی نے کیا کہا معلوم؟ یہاں مکہ، یہ مکہ ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا، بہت دور جاؤ گے تو ایک علاقہ آئے گا، اس کا نام ہے اوکاز۔ بولو کیا نام ہے؟ اوکاز۔ بولے وہاں جاؤ، وہاں ایک بوڑھے میاں ملیں گے، بہت علم والا بوڑھا ملے گا، چھوٹی سی جھوپڑی ہوگی، اور وہ جھوپڑی کے اندر بوڑھا بیٹھا ہوگا، اور وہ بوڑھا صرف ایک ہی کام کرتا ہے، اللہ اللہ۔ اس زمانے میں بھی بولو کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہا وہ بوڑھا وہ اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں کے بارے میں اس کو بہت مہارت ہے۔ آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں چلے جاؤ، وہ جو بھی دوا دے گا تو آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے۔ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ پورا مجمع بولا کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اب دادا عبد المطلب لے کر گئے، اب دادا عبد المطلب کے پاس سواری بھی نہیں، کیسا لے کر گئے معلوم؟ کبھی اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا دے وے، کبھی راستے میں چلاوے، پھر کندھوں پہ بٹھاوے، پھر راستے میں چلا۔ وہ گرمی، وہ چلچلاتی گرمی، وہ آسمان بھی گرم، وہ زمین بھی گرم، اور دادا عبد المطلب چلے 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 بہت دور، پہاڑوں کو پار کر کے اوکاز پہنچ گئے۔ بولو کہاں پہنچ گئے؟ اوکاز۔ اور جو پتہ بتایا تھا نا وہاں جھوپڑی بھی ہے، اور جھوپڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بوڑھے میاں بیٹھے، کیا کرتے؟ دادا عبد المطلب جب وہاں پہنچے نا تو وہ بوڑھے میاں کی جو جھوپڑی تھی نا، وہ جھوپڑی کی تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی، تو دادا عبد المطلب نے کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا، وہ بوڑھے میاں کو کہا، او بزرگ آدمی ذرا باہر آ جاؤ، پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف بہت ہے، آنکھوں میں سوجن بھی ہے، آنکھوں میں دکھن بھی ہے، آنکھوں میں جلن بھی ہے، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، اور سنا کہ آپ کے پاس آنکھوں کا بہت اچھا علاج ہے، تو ذرا میرے پوتے کا علاج کر لو نا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا، وہ اوپر بھی دیکھنے کو تیار نہیں، وہ ایسا یوں گردن جھکا کے بیٹھے۔ اب دادا بار بار، دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے، اے بھائی سنو، او بھائی سنو، ذرا باہر آؤ، او میرے پوتے کا علاج لینے آیا، اور فری میں لینے نہیں آیا، میرے پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے، لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں، تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا، لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو
नहीं। अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब है अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का और कल भी। और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद, हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे, वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? हमारे नबी ने इतना फरमाया जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो? क्या बोलते आप लोग? भूकंप। भूकंप, अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा, जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आए भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो, आमीन, आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे, बोलो आमीन, आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्लाह नाम है ना, अजमतुल्लाह। कोई मुफ्ती अजमतुल्लाह को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है, भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया, जैसा जलजला आया वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े, देखा कुछ नहीं हुआ। मन्नत तो टूट गई क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी हाँ, कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले, कहा आए क्यों, आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूँ। ओहो, जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूँ देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? थोड़ी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा बच्चा नहीं है, नबियों का नबी बनने वाला, और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए?
सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है, और सुना क्या आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना सुनना, हमको कुछ इतना अच्छा लगता, वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या कहा मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी, कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूँ कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। और वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? तो लुआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा भाई, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूँ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते? थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू,
पान और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं, बोलो ना पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक, वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने ओहद मैदान देखा होगा, ओहद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था ओहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ ओहद मैदान में आओ, ओहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको ओहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ, साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? ओहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख, हजरत रिफाआ रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, ओहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। मेरे दोस्तों, आपको बताना यह है कि जब नबी का, मैं किसका कमाल बता रहा हूँ, नबी के, जब नबी का थूक मुबारक इतना अच्छा होगा। ए मेरे प्यार, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नबी का क्या मैं बता रहा हूँ, थूक मुबारक। और आपको एक बात बताऊं, आपको ये सवाल होगा कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? भाई सवाल होता है कि नहीं होता है कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, टाइम है ना आपके पास? नहीं है तो मैं बंद कर दूं बात, है ना, टाइम है ना, मैं 3 बातें करूंगा। दूसरी बात पर हो, पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। हाँ, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ हमारे नबी का, क्या बता रहा हूँ मैं? मेरे ये गांव वालों, फिर मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे को भाई लिख के दे दो ना, बात खत्म हो गई भाई। ये जो गांव का बहुत मुबारक गांव है, अल्लाह अच्छा रखे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन हमारे नबी का थूक मुबारक कैसा तैयार हुआ मालूम? अल्लाह ने जन्नत में नहरें तैयार की। बोलो अल्लाह ने जन्नत में बहुत नहर, बोलो जन्नत में नहर, पानी की नहर, साथ में बोलो सुभान अल्लाह, दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शहद की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शराब की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में बहुत सारी नहरें, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरा गांव समझ लो, मेरी माँ बहनें भी याद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत में नहरें बहुत है, बोलो जन्नत में नहरें, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें 3, बड़ी बड़ी नहरें कितनी? 3। और पहली नहर का नाम है माइन, बोलो क्या नाम है? नहीं ऐसे नहीं, सब याद करेंगे साथ में, बोलो पहली नहर का नाम क्या है? माइन। अल्लाह ने फरमाया बि अक्वाबिन व अबारिक व कासिम मिन माइन, हो गई ना पहली नहर, क्या नाम? माइन। अच्छा, दूसरी नहर का नाम है सलसबील, बोलो क्या नाम? सलसबील। अल्लाह ने फरमाया आइनन फीहा
تسمى سلسبیلا. کتنی نہر ہو گئی؟ دو. پہلی معین، دوسری اور تیسری نہر جو سب سے بڑی جنت کی نہر ہے اس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب پورا مجمع بولے گا جنت میں بڑی بڑی نہریں. چلو نام یاد نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، اتنا تو یاد ہے نا جنت میں بڑی بڑی نہریں. پہلی نہر کا نام معین، دوسری نہر کا نام سلسبیل، تیسری نہر کا نام رحیق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جب میرے نبی کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتے میں نے جب محمد کو پیدا فرمایا، آپ کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب مبارک، آپ کا پسینہ مبارک اگر میں نے تیار کیا تو 3 جنت کی نہروں سے تیار کیا. یعنی ہمارے نبی کے منہ سے جو تھوک مبارک نکلے یا ہمارے نبی کے ماتھے مبارک پر جو پسینہ آئے، دنیا کہے گی پسینہ ہے، دنیا کہے گی تھوک ہے، حقیقت میں تھوک نہیں ہے اور وہ پسینہ نہیں ہے، وہ جنت کی 3 نہروں کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اب بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات میرا ساتھ دو گے؟ نہیں ساتھ دو گے؟ میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے. بولو کوئی کر سکا؟ کوئی بالی ووڈ والا، کوئی ہالی ووڈ والا، کوئی کرکٹر. ہاں کیونکہ ہم لوگوں کو بالی ووڈ ہالی ووڈ بہت پسند ہے. پسند ہے نا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کپڑے، ہمارے سر کے بال، ہماری اسٹائل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا. کسی کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں کے اندر، حالانکہ چھوٹا موٹا گاؤں لیکن ماشاءاللہ لوگ ایسے تگڑے تگڑے مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں وہ بائک پر بیٹھتا ہے اور بائک پر بیٹھنے کے بعد ایسا زور کا بریک مارتا ہے اور اس کے بعد میں یوں پوڑی کا کھولتا ہے، کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ گٹکا، تمباکو. کھانے کے بعد بھی سدھرتا نہیں ہے، حالانکہ منہ چھوٹا ہو جاتا ہے. بولو منہ پھر بھی کھاتا رہتا ہے. کیسا کھائے گا؟ مان لو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کی بیماری اور معلوم نہیں کیا کیا بیماریاں، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا ہمارے نبی نے جو معجزہ بتایا، جو عقل کے خلاف ہمارے نبی نے بڑی بڑی چیزیں بتائی، کوئی بالی ووڈ والا بتا سکتا؟ کوئی ہالی ووڈ والا بتا سکتا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ ایسا لگ رہا ہے سب کا نکاح قبول کروانے آیا میں یہاں پہ. ساتھ میں بولو نا، بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. کر سکتا کوئی؟ نہیں بولو نا، کر سکتا ہے. معلوم ہے ایک دن میرے کو روشن بھائی نام ہے، ایک دن میرے کو معلوم نہیں کیا ہوا، جوان تھا میں، میری عمر اس وقت 24-25 سال کی تھی. ابھی تو 50 پار کر گیا. 24-25 سال کی عمر، بالکل جوان تھا. آپ لوگوں کو بھی ہنسنا آئے گا. معلوم نہیں میں ٹیریس پر بیٹھا تھا. ٹیریس سمجھتے ہو نا؟ کیا بولتے آپ لوگ؟ چھت، اگاسی. ٹیریس پر بیٹھا تھا. میری بیوی بھی بازو میں بیٹھی تھی. میری بیوی، ٹینشن مت لو، میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی اور آسمان پہ چاند. بولو آسمان پہ. تو میں نے یوں کیا، چاند کو یوں کیا، میرے کو ایسا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہوئے؟ آپ کو خبر ملی کہ قاری احمد علی نے کیا؟ نہیں ہوئے. بولو ہوئے؟ تو میں نے 2 انگلیوں سے کیا، پھر بھی ہوئے. پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا ہے، ٹکڑے ہو جانا، ٹکڑے ہو جانا. بولو ہوئے؟ میری بیوی بازو میں بیٹھی، میرے کو بولتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے نبی نے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. میں تو دونوں ہاتھ کرتا ہوں تو بھی ٹکڑے نہیں ہوتے. میری بیوی غصے میں چلی گئی. بولو غصے میں چلی نہیں گئی، مطلب ماں کے گھر نہیں گئی.
گھر میں چلی گئی اور میرے کو لگا میری بیوی غصے ہوئی برابر ہوئی، کیونکہ میری بیوی سوچتی تھی بازو میں چاند بیٹھا ہے تو اوپر کا کو چاند کے ساتھ مگج ماری کرتا ہے، میں بازو میں بیوی بیٹھی ہے اور تو اوپر. لیکن معلوم ہے میں نے چاند کو پوچھا، ہاں چاند نے ایسے تو جواب نہیں دیا لیکن میرے دل میں جواب آیا. چاند نے کہا ہم تمہارے ہاتھوں سے ٹکڑے نہیں ہوتے، ہم تو ان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں جن کا اللہ نے ہم کو غلام بنایا ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، بولو چاند بھی مصطفیٰ کا. اور ایک بات اور بتا دو، ہمارے نبی وہ نبی اللہ کی قسم، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی اللہ کی قسم، ہمارے نبی وہ نبی رات کا اندھیرا، بولو رات کا اندھیرا، اتنا اندھیرا کچھ نظر نہیں آوے لیکن ہمارے نبی ایک جگہ کھڑے ہوئے اور کیا ہوا، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جو سورج ڈوب گیا رات کو ہمارے نبی کے اشارے پر واپس آیا. میرے پیارو سورج بھی مصطفیٰ کا غلام، چاند بھی مصطفیٰ کا غلام، اور ہم بھی مصطفیٰ کے، اور ہمارے نبی کے تھوک مبارک سے بڑھ کر ایک جواب میرے کو دے تو بات ختم کرتا ہوں. جب نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہاں یا نہ بولو. جب نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے کہ جنت کے نہروں سے تیار ہوا تھوک مبارک، ہمارے نبی کے پیشانی پر آنے والا پسینہ وہ جنت کے نہروں سے تیار ہوا. جب نبی کا تھوک اتنا مبارک ہے تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا.